ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизион. барномаи навбатии фурӯғи андешаро мо аз толори иттилоотии меҳмонхонаи панҷакин палаза дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон барои шумо таҳия ва манзур месозем. мавзӯи ин барнома зиндагӣ дар садафи хеш гӯҳар сохтан аст. ин барнома асосан ба рӯзи ҷаҳонии оила бахшида мешавад ва мақсаду мароми иштирокчиёни ин барнома пеш аз ҳама боз ҳам таҳким барқидани пояҳои оила ва оиладорӣ дар ҷомеаи имрӯзаи мо мебошад. дар ин барнома кормандони масъули кумиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон, роҳбарияти бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Панҷакин ва як гурӯҳ оилаҳое ки воқеан дар шаҳру деҳоти Панҷакин эътибору нуфузи хеле зиёде доранд, аҳли зиё, собиқадорони соҳаҳои гуногун иштирок меварзанд. ҳоло ман бо камоли эҳтиром аз Маслона Муродзода, муовини раиси кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки мақсаду мароми ин барнома ва бештар намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаро ба масъалаҳои оила ва оиладорӣ баён мекарданд. марҳамат маълима. ҳозирини гиромӣ, бори дигар дуруду паёми худро изҳор менамоям ва ҳар яки шумо ки дар ин рӯза миззи мудаввари мо иштироки фаъолона доред. бояд зикр намуд ки кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин пайваста дар бораи таъсис намудани барномаҳои фарҳангӣ ва чорабиниҳои иттилоотӣ адабӣ саҳмгузор мебошад. тавре ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон соли 1993 рӯзи байналмилалии оила дар ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид ба тавсиб расидааст ва аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ соли 2015 ки соли оила эълон гардида буд, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин ин иқдомро хеле хуб пазируфта дар ҳама корҳо идома медиҳад ва бояд зикр намуд ки кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон соли гузашта дар барномаи оилаи беҳтаринро ки бахшида ба рӯзи 15 май рӯзи оила дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор гардида буд, дар шаҳри Панҷакин баргузор намудем бо ҷалби 15 оилаи намунавӣ ва 15 оилаи ҷавон. ин ҳам бошад дар сатҳи ҷумҳурӣ хеле хуб баҳои хуб гирифтем ва ман боварӣ комил дорам ки дар шаҳру деҳоти Панҷакин оилаҳои зиёде низ ҳастанд ки ин иқдомро дастгирӣ менамоянд ва боиси ифтихори ҳар як фарди шаҳри Панҷакин мебошад. читавре ки мегӯянд оила асоси ҷомеа ва муҳимтарин ячейкаи ҷамъияти давлат ба ҳисоб меравад. маҷмӯи оилаҳо ҷамъиятро ташкил медиҳанд. устуворӣ ва ноустувории давлат аз оила вобастагии калон дорад. агар дар оила фарзандро хеле хуб тарбия намоем, ҷамъият ва давлат низ хеле хуб ба пеш меравад. ман боварии комил дорам ки дар шаҳри Панҷакин оилаҳое ва дар ин миззи мудаввар ки имрӯза мо ташкил кардем, оилаҳое ҳастанд ки дар сатҳи ноҳия, сатҳи шаҳр, сатҳи вилоят ва сатҳи ҷумҳурӣ хеле обрӯву эътибори зиёд доранд ва ин иқдомро ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пойдории давлатро аз оила вобаста кардан, дар ҳамин иқдом масъулияти падару модарро дар таълиму тарбият барнома қабул карданд ки ин ҳам бошад вазифаи ҳар як падару модар барои устувор доштани оилаи худ мебошад. вақте ки оила дар ҷомеа саҳмгузор мебошад, ҷомеа ба устувории давлат саҳмгузор мебошад. бинандаҳои азизу арҷаманд, ҳоло ман аз муҳтарам Фатлузода Зарина, мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Панҷакин хоҳиш мекардам ки
پیرامون فعالیت این بخش و همزمان حالت امروزه جداشوی اویله‌ها و راه و روش‌های پیشگیری چنین ظهورات را کمی شرح می‌دادند. اویله سرچشمه محبت، احترام، یکدلی و دلبستگی است. اویله همچون عنصر اساسی جامعه همیشه نگهدارنده ارزش‌های ملی، انسانی، فرهنگ و ادامه دهنده تاریخی نسل‌ها و عامل مستحکمی در انکشاف است. در همه دور و زمان مفهوم اویله و اویله‌داری برای مردم تاجیک مقدس بود، هست و باقی میماند. در حقیقت خیلی که قید گردید ما در عرفه تجلیل روز اویله که از جانب با قرار اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد 15 می در تمام جهان همچون روز بین المللی اویله تجلیل کرده می شود. در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی اویله ها به قید گرفته شده. این چنین اویله هایی که بنابر در بینشان پیدا شدن نافهمی و یکدیگر نافهمی و بحث اویلوی باعث ویرانشوی اویله گردیده ایستاده است. در 3 ماه سال گذشته اگر در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی 75 عدد بیکارکنی اکتینیکا به قید گرفته شدگی باشد، اگر در 3 ماه سال 2024 این عدد به 85 عدد رسیده است، یعنی روی به افزایش نیامده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سبب اساسی بیکارشوی اویله‌ها این موافق نآمدن خصلت‌ها به حساب می‌رود. یعنی تحلیل‌ها نشان داد که سبب اساسی بیکار شدن اویله‌های جوان این نبودن مهر و محبت و نبودن همدیگر فهمی از لحظه اولین حیات اویلوی گشته است. از این لحاظ من قید کردنی هستم که بنابر آن که جوانان ما با اویله و اویله‌داری تیار نیستند، زیرا اساس پایداری اویله اگر طبق طلبات کودکس اویله و طبق طلبات کنستیتوسیون مهر و محبت یکدیگر فهمی باشد، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بین جوانان مهر و محبت وجود ندارد. یعنی اویله‌ها با خواهش پدر و مادر برپا گشته ایستاده‌اند. ما باید به فرزندان انتخاب آزاد را مهیا سازیم که جوان دختر و جوان پسر با خواهش خودش، با مهر و محبت، با رازگی خودش اویله برپا کند. لیکن من همین مهاجرت مهنتی که عین زمان در همه اویله همین چیز جای دارد، یعنی یکی از طرف‌ها در مهاجرت هستند، همین چیز به تاثیر نمیموند. زیرا اویله‌ای که جوان پسر از فدراسیون روسیه می‌بیاید، پدر و مادر البته برای عروس تیار کردند. با خواهش پدر و مادر در مهلت 1 ماه سراسیمه اویله دار می‌شود. بعد از این برای دوام دادن کار و دریافت یک مبلغ پیشبرد روزگارش به فدراسیون روسیه یا اینکه به خارج کشور سفر میکند و همین چیز به تاثیر به اویله جوان نمیماند. زیرا خیلی که در عرفیت میگویند مهر در چشم است. جوان پسر اویله دار میشود، عروس به خانه میبرد، به فدراسیون روسیه میرد. اون مهری که بین اینا در دوام 1 ماه پیدا میشود، در دوام چند روز از بین میرود. بعد سر می شود ناراضگی خوشتومن و عروس، خبر و خبرکشی. به همین تا به درجه می رسد که جوان از فدراسیون روسیه طلاقش می‌دهد، همین که زندگی ویران. برای من فکر میکنم که برای پیشگیری کردن ویران شوی اویله ما پدر و مادر باید به نوخانه‌داران مساعدت کنیم، یاری دهیم، نصیحت کنیم، با چیز پرابلم هاشون رو حل کنیم تا اینکه همین یک پرابلم ناچیز به بیکارشوی نکاح برده نرساند. مثلا حاضر همین اویله‌هایی که یک سابقه کلان اویله‌داری دارند، اگر سوال کنیم که برای چی شد که شما 3 سال زندگی کردید، خوشبختی همین سری خوشبختی اویله‌وی شما چیست؟ اینها ممکن جواب دادن نمیتوانند، لیکن در دل میگویم که برای به این خوشبختی آمده رسیدن و پستی و بلندی زندگی رو بسیار دیدیم و یگانه به فکر من
پایه oile سالم این مهر و محبت oile رو خوشبخت میگردونه. بیننده های عزیز و ارجمند، طوری ما در آغاز این برنامه تاکید کردیم در این میز مدور اویله های نشستن که واقعا در زندگی خیلی خوشبختانه برای خود ایجاد کردن و من میخواهم که همین اویله هایی که اینجا حضور دارند، مثلا یکی از انسان های شناخته علم کل خدای قولوف، محترم حسن و محمد قول، یکی از ادیبان شناخته دیارمون دولتشاه طاهری، استادان ارجمند از دانشکده آموزگاری تاجیکستان، از کالج آموزگاری تاجیکستان، اینجا برادران و خواهران خیلی گرامی ما حضور دارند که در پیراهای زندگی توانستند برای ایجاد یک اویله خوشبختانه سهم خویش را بگذارند. من از شما خواهش میکردم که اندیشه های خود را درباره سبب و عامل های پاسخوری اویله های جوان بیان میکردیم. اینجا معلومه بعضی پهلوها را گرفتند، ولی بعضی ها میگویند که دخالت شخصان دیگر نیست در پاسخوری اویله ها بسیار نقش کلان دارد. همانی میخواهم که هم محترم علم خدای قولوف، هم محترم دولتشاه طاهری، هم حسن و محمد قول، هم استادان ارجمند و دیگر برادران و خواهرانی که اینجا حضور دارند، آزادانه میتوانید شما فکر و اندیشه های خویش را بیان کنید. مرحمت. خیلی که میگویند واضح حسن ادا آسان نمی آید به دست، فکر خونها میخورد تا رنگ میگیرد سخن، تا آیله برپا میشود، تا آنها یکدیگر را میفهمند. خیلی فرصت و خیلی سالهای طولانی در کار است. اما راست دیگر که در عائله از همه مهمترین چیز همدیگر فهمی است. اگر همین همدیگر فهمی نباشد، احترام کردن نتوانند، با یگان سبب هایی که خیلی که حاضر رئیس گفتن، با یک چیزهای ناچیز، حرفهای ناچیز، جوان ها نمیتواند تأمل کنند. من 52 سال با همراهی عائله‌ام زندگی کردم. 52 سال من گویا که خانه به یک شاه باشم. با من نگاه میکرد، من به قهوه می آورد، من اثر می نویسم، رمان های می نویسم، من لباسم تیار، خوراکم تیار. من بعد خیلی اینم احترام نمیکنم. وقتی که بیمار شد به دوشم گرفته بردم همین تا بیرون درم. این طرف ها این است. اگر انا همین چیزها در عائله وجود داشته باشد، چه که گفتن که مهر و محبت حقیقی ساخته نه، انا هم مهر و محبتی که و نمیگوید دوست میدارم و نمیگوید که ما هم دیگر را خیلی احترام میکنیم و خودش در درون همین قلب آدم میشود. انا برای همین هم اینجا من نمیگویم که ما عائله بهترین هستیم یا اینکه نمونه بیارم. بسیار عائله ها هستن که از ما هم بهتر است، از ما هم خودتر نفسهای خود را شکستن، قناعت میکنن، زندگی خوب دارن. لیکن خیلی که میگن 5 برابر نیست. کمبودی فقط الله تعالی است. دیگه همه ما یک غلط داریم، یک نافهمی داریم. انا در زندگی انا همین چیزا هستم. انا همین تضادها، مشکلی ها، پیش با خوری ها، پست بلندی ها هستن. لیکن ما باید با مانند همین رود سوخت باید همین بندها را عبور کرده، کنده ها را به یک صبح غیلانده، ساحل ها را کنده برای حقیقت حیات زندگی ما رفتن ما در کار است. من به جوان ها چی گفتم میخواهم که خودشان مایلش کلان سالا جوان گپ زده باشند، گوش کنید، دقت کنید، همین معقول کنید، خوب گوید، لیکن عقلتان که تکار کنید. اما عقل کجا میبرد؟ کدامش درست است؟ با همین کار کردن در کار. اینجا عباس خان بسیار یک فکرهای نقض را گفتن که مثلا بعضی عائله ها هستن که مثلا به همین معنی گپ زدن که
سالهای طولانی زندگی میکنن، یا دیگرش نظم نداشت، یا دیگرش محبت هم اظهار نکرد. یعنی زندگی میکنن. یا اون گام نه چیز نه. آن همین بله کلید همین چیز در کجا است؟ آن در احترام است، در صمیمیت است، هم دیگر فهمی است. مثلا همینا آیله من میدانم که پدر مادرشون بسیار نقص تربیت کرده. میگم من این تو نکن، من این راه این خیر، من شوهرم خیلی است. 1008 مرد باشم تو مرد هستی تو. وای مرد است. نگاه کن بابای. وای این چیز هیچ وقت به عکس و به وای نمیماند، به صدا نمیماند. ما حاضر شما با نیت‌های نیک کنم، شما هم با من نیت‌های نیک میکنید. این زندگی هم همه خیلی است. لیکن متاسفانه چقدر که حاضر گفتن بسیار آیله‌های هستن میبینید که نه فقط ماها، هفته ها بلکه روزها این بشمور زندگی میکنند و اینقدر مبلغ‌های مصرف میکنند. این ماشین های میگید، این طرفخانه ها و این مهمان ها از کجاها آمدن، چقدر تشویش ها میبینید جدا شده رفتن. یک بعد دخترهای نقد، یک جوانهای خیلی خوب زیبا، دل آدم راست دیگه هیچ خیلی میشد که چی شده است اینا؟ همینان تیار نیستن. ما همینای کلانسالا نتوانستیم که تیار کنیم که گوییم که من این زندگی این طور است. ما گوییم که من این شوهر این خیلی است. در هندوستان شوهر را خدا میپندارد. با کدام معنی است؟ تینج میگرد این دیست که لباف میگوید نه این معنیش همین است. یه اون جنجال نه جدا شوی نیست. علیکم بسیار مادرسای دیگر مادرهای دیگر چیزها گویا که گمان میکنن که عروس یا غلام باشد یا چی گپ‌های چی چیزهای. انا این چیزهای باید ما فهمانیم. زمان اون پیشتره نگی میگیری من یک بردن نان و قاقا گیری آب خونو که زندگی کردن گیری نیست. این حاضر ترقیات پیش است، تکنولوژی در پیش است. حقوقهای خودشون رو نظم میدانن. سالهای پیشین فقط جوانها حاضر با مهاجرت رفتن، از دخترها رفته ایستادن تا آمریکا تا با کجاها. اونا میفهمن اونجا میبینن، دموکراتی میبینن. لیکن افسوس که از سبب بیخردی، از سبب ناخوانده بودن، ناتیار بودن، ایدئولوژی همون جاها را با ما آوردن. ما بسیار رسم و آیین‌های خوب خودمان را از دست داده ایستادیم. از حد زیاد با همه تلفن ها سخت اندرمان شدن. کجاهایی که دیگه هم نمیزنن. هیچ کس آنها را یک پیشگیری کرده نمیتوانند. حتی کودک ها فهماندن در کار ما کلانسالا باید این چیزها را گفتن ما در کار است. بغیر از اون چیزهایی که با ما بیماری میبیارد، همون چیزها، همون تکنولوژی های نو، بغیر از آن آخه ایدئولوژی ما را، رسم و آیین های خوبی تاجیکی ما را گم کرده ایستاده ایم. گوش نمیکنن بعضیشان میکنن. برای چی گوش نمیکنن؟ برای تربیت خوب ندارن، نگرفتن از خود ساله. شکرانه میکنیم، شکرانه استقلالیت، شکرانه وحدت که خدا ما رو به همین روزها رسانده است که با هم دیگر بنشینیم و صحبت دوستانه میکنیم. درباره آیله گپ میزنیم، درباره پیشروی آیله، درباره کمبودی موفقیت‌های آیله سخن می‌بریم. چیزی که معلم گفتم البته گفته‌های این کس و 100% درست است. اساساً ویرانشوی آیله، این بی‌مورد خانه‌دارشوی جوان پسر و جوان دختر است. در دیهات‌ها حاضر همه خیلی رسم و کسب شده است که ولی خواننده صفی 8 9 و 7 رفته آمده دامن دریا میکنن و فلوک میکنن و پدر میکنن که همین نامزد فرانسه شود گفته. و خیلی در سن 15 و 16 سالگی بعد میتونه محبت در پیدا میکنه یا همون دومات یا میبیند یا نمیبیند و مجبورا نانشکنا میکنن همه خیلی خاندار میکنن. اینا بر همین یکی از سبب‌های پاشوی آیله و ویرانشوی آیله ها این در همین نابالغ
جوان من اویله دور کردن من ما مثال در سن 26 بعد امتحان کردیم مکتب های اویله بر رفته اویله دور شدیم من حاضر 48 سال شد ما با همین اویله ما یک جای زندگانی فرستادیم صاحب 7 فرزند هستیم همه فرزندان ما معلومات دارن معلومات عالی معلومات های میانی مخصوص انا در ساحه‌های گوناگون کار کرده ایستاده‌اند از یگان تا یگان کمیابی در حیات ندیدیم شکرانه میکنیم که همونها البته این تربیت فرزند هم وظیفه مقدس پدر و مادر است چون که جناب عالی گفته گذشتگی مسئولیت پدر و مادر چقدر در اویله یک رول اساسی رو می‌بازد بنابراین او آینده امید داریم که همین فرزندانشون و همون سن سال‌های معین بعد گرفتن معلومات‌ها بعد اویله دار کنند بعد به شوهر بلاید دختر بچه‌ها بعد پسر بچه‌هایی هست که بعد مثلا 25 26 به در آمده یک دنیای همه طرفه فهم سنجد بین جمعیت باید کار کند یک آبرو اعتبار پیدا کند و بعد و اویله داری مشغول شود بعد بوهای دیگر هست بنابراین من این رفقایی که ما همین قریب همسال‌های و سن سال‌ها یک سال کلان و یک سال خود ما همین دوستای میشناسیم با همین ها یک جای من کار کرده می‌شدیم گفتیم که 48 سال بزرگ ما اویله دار شده یکان سال‌های نادری بین همدیگر در اویله البته کمبودی‌ها می‌شود بحث مناظره می‌شود لیکن همدیگر فهمی است همه چیز اساسی است باید که هر یک کس همون با اویله خودش چقدر زبان یافته و چقدر رفتار رو کردار کرد اویله بی‌کمبودی نمی‌شود که همش اصلاحاتش در دست خود شخص است امروز ما از یک روز عجیب در روز برای من خیلی خوشنود هستم که اولش با همین همکارا همسالها اونهایی که برابر فعالیت میکردیم واخوردم خیلی خوشحال هستم پیش از همه برای تشکیل کنندگان این روز اویله این به مورد است امروز که همین توجیه‌های حزب خلق جمهوری ترکستان در شهر پنجگین با همکاری چرا تشکیل کردن این روزها ضرورت گذراندن روز اویله و یک میز مدورها بسیارتر باشد همانقدر تاثیرات با خیلی پایانی هم میرسد که جوانها از این عبرت میگن این بسیار خوب است که ما پیش از همه شما به روز اویله تبریک و مبارکباد میگیم ما خواجه که چیزی که همراه گفتن 47 سال بود ما اینجا زندگی میکنیم صاحبی 5 فرزند باشیم پسر دیگر دختر همه معلومات کسب دار نبیره ها حتی دانشگاه ها خلق کردن با خونده ایستادن 19 تا نبیره داریم اگر اویله من همه خیلی فکر میکنم که در خانه همین البته صاحب خانه این حاجبی بودن که من مثال به حضرت کار کردم و کارهای دولتی بودم تا همین دم من دایم در کارهای دولتی لیکن سردار همین اویله هرچند من مردک بودم لیکن اویله را حاجبی اداره میکردن عموما من همه خیلی فکر میکنم که در خانه زنک اویله را اداره میکنن همون و نبیران می کلیم می دیگر می همین ها حتما همین خوشدامن اداره میکنند برای همین فرزند کسی به خانه ما کلین عروس شده میگوید و از فرزندی پدر و مادر خواهد جدا شده به فرزندی ما میگوید باید که ما همون عروس را همچون فرزند خود ما از روز اول قبول کنیم با وی معامله و دیگر اویله با حرکت تولید یافت، دوران تربیه یافت و در دیگر اویله توان شد ممکن در اون اویله زندگانی و بهتر بود یا بهتر نبود و اویله مثال ما با اومد اویله ما دیگر است این البته هرچند که پدر عروس میگیم باشدم که
خوشدامن رول اساسی را در عائله بازی میکنند. برای همین باید کلین ها را همچون فرزند قبول کرده در عائله در بین جوان ها مصلحت های خوب داده آنها به جمعیت همه وقت روانه کردن که کارهای نیک با محض دولت در یک دولت خردترک این پایداری دولت از این عائله سر می شود. همین هم دولت یک خردترک است. ما اینجا در عائله کمبودی هست دیگه هست همه میدانیم اینجا همین هم ما باید که کانزا اصلاح کنیم فهمونیم. محض بعضی واقعه ها می شود میشنیم که همین خیلی عائله ها با همین خیلی واقعه های ناخوش شده از یا چی یک چیزی عادی با چیزی عادی. البته اگر همونجا پدر و مادری با فراست باشد همه جوانهای جمع کرده میفهمند هیچ گم نشده است. همین یک آرام کرده خاموش کرده همین یک راهی نیک به روانه کرده بین جوانان دوستی را مستحکم‌تر کردن در عائله. البته خیلی اینجا گپ بسیار فایده ندارد برای اینکه ما گفتیم اساسش گفتم من دوازده تایی گفتم من هم گفتم من همین گفتنی که باید ما کلانسالان در عائله نسبت جوانان خیلی با دقت باشیم با تمام رفتار و کردار آنها نظارت بریم. آنهایی که از عائله ما حالا با یا عائله دار نشدن یا که به شوهر نبرآمدن همین ها هم نظارت کردن که آینده اینها یک راه نیک را پیش گیرن برای به مقصد رسیدن. همین چیزها محض همین چیزها از بین می رود که در چه میگه یا عائله به جنجال یا غربت یا جداشویی همین چیزها شده. خیلی من اینجا باور دارم که این میز مدور خیلی میز مدوری با معنی آدم‌های خوب، آدم‌های با تجربه در اینجا جمع شدن یک تاثیرات خیلی کلان به جامعه میرساند. حالا در میز مدور دو نفر استادان حضور دارند از دانشکده آموزگاری تاجیکستان از کلیج آموزگاری. این نفران اساساً به تعلیم و تربیه جوانان مشغول هستند. استاد عزیز از شما خواهش می‌کردم که اندیشه‌های خود را درباره چطور ما باید جوانان امروزه را تربیت کنیم که آنها نسبت به عائله‌داری مهر و محبت را پیدا کنند و عائله‌هایشان هیچگاه فاش نخورند. سیری عائله از تربیت سر می شود میگوید یک بزرگی انگلیس برای آنکه عائله خوشبخت شود عائله ستون خوشبختی گردد باید که ما کودک را در بطن مادر تربیت کنیم. در بطن مادر تربیت کردن کودک از همون پدر و مادر وابسته است. من در خاطر دارم در طول سابقه 41 ساله کارم که وقتی که کودک در گهواره میبندند در تگی سرش کتاب میماندن یا مادر الله گفته خواب میگن. حاضر اکثریت پدر و مادر در نزد گهواره تلفن های موبیلی میمونن. تلفن های موبیلی همین یک ویدیو یک موسیقی را و دیگر بچه خواب میکنند الکی عادت کرده. یکی از عامل های اساسی پاش خوردن عائله این همین تلفن های موبیلی است که نوداماد زن میگیرد و 40 روز خانه نایستاده مهاجرت نمیرود اونجا خوشداری کسی دیگر میشود با واسطه SMS پیامک‌ها با واسطه واتساپ تلگرام و هکذا خبرهای ناخوش بین عائله ها نافهمی میشود و همین یکی از سبب‌های پاشخوری عائله میشه. این یک است. دیگرش همین که حضرت صاحب میگوید که گرم و سرد زندگی را جز تحمل چاره نیست. ما برای مرگ عمر زندگانی میکنیم. همین تحمل گرایی رئیس محترم بسیار گفتن استاد دولتشاه طاهری بسیار سخنهای زیبا گفتن در زندگی اگر تحمل کار نباشید نمیشود. فرق ندارد که وای فرزندی که ما تربیت میکنیم وای در 25 است یا در 30 است وای خانه‌دار میکنیم با گفتی استاد وای دختر رو ندیده است و من همینجا نشستگی ها به فکرم که پیش از آن که خانه‌دار شدم اکثریت همینا همون عائله خودشان رو ندیده گرفته بودن. مقصد این که تربیه ما کمکی کاسته گردیده است. بنابر اعلان گردیدنی
این سال معرفت حقوقی من از مقامات دفتردار احترامانه خواهش میکنم که با همراهی و این مسئولین عباس خان همراهزاده انا همین میزی مدور آیدی معرفت حقوقی بیشتر در سیمای پنجکین میشد با یکی از پیشگیری انا همین پاشوری آیله ها میگردد. همین برای آیله پیشگیری پراکنده شویش پیشگیری کردن به فکر من که همین اول خودی پدر و مادر باید تربیت دیده باشد. همین فرزند به کدام روحیه که تربیت کنید همون خیلی میشود. یک آدم نزد یک عالم یک بزرگ میرود و میگه که من فرزنددار شدم و فرزندم چگونه تربیت کنم و آدم میگه که فرزندت رو تربیت نکن، فرزندت خواه نخواه خودت بمیرود خودت رو تربیت کن. انا بنابر همینم چه خیلی که اساتید صلح و وحدت ملی پیشوای محترم پرزیدنت جمهوری پاکستان امام علی رحمان در سخنرانی‌هایشان قید کردند که یگان نفر کوشش کردن در کار که از تعلیم و تربیت بیرون نماند. انا برای همین خوشبختانه من امروز در آیدی مرکز ملی تستی من پنجکین ما یکی از جاهای نمایان اشغال کردگی برای قبول داوطلبان این بسیار نغز است، چون که یگان نفر از تعلیم بیرون نمیماند. پس از آن که از تعلیم و تربیت که بیرون که ماند وای به راه بیکاره میرود و بعد راههای دیگر انتخاب میکند، بعد شامل شوی جوانان بعد دیگر رویه هم میشود. به فکر من که اساسش تربیت است. همین ما اگر تربیت کنیم هم دختر ما هم پسر ما روی با لباس های و رسم و آیین های اروپا نگذاریم، من باوری دارم که شهر دیوت پنجکین یکی از آیله های بهترین، یکی از شهرهای گلگل شکفانی تاجیکستانی عزیزمون میگردد و باقی به همه شما برای رو تنصیحت و خاطر جمعی آیله های بیشتر و بیشتر مستحکم تمام بود. البته امروز مسئله که در میز مدور مورد محاکمه و بررسی قرار گرفته شده یک مسئله داغدار روز است که سال از سال من جداشوی اویله ها در جامعه زیاد شده است. اینجا عامل‌های خیلی بسیار رو پیش آوردن که گفتن تلفن دیگر تیار نبودنی فرزندان به حیات اویلوی و دیگری گفتن که این تربیت نادرست در اویله، سومش اینکه خود جوان‌ها به همین حیات اویلوی تیار نیستند، یعنی آنها رو بر وقت به شوهر میتونن که اویله دار میکنن که آنها حالی به همین حیات تیار نیستند. من گمان میکنم که امروز میز مدور البته تاثیر خودش رو برای بهتر شوی وضع اویله داری در شهر دیهات پنجکین میگذارد و من یک مثال عادی میبرم. چند قبل کرما یک دانشجوی دختر به حیات اویلوی قدم گذاشته بود. من دیروز علاقه این اویله پاشکاری است، در عرضی پاشکاری اویله است. پیش از من گفتنی هستم که اینجا البته اصلی عیبی کلانسال‌های هم هست. یک مقالی نو پیدا شده که میگن که امروز پیران حوصله نصیحت کنی ندارن و جوان‌ها گوش نصیحت شنو. امروز کم اندر کم نصیحت پدر و مادر که کلانسال‌های میگیرن. بعضا بی‌طرفی اهل جامعه است نسبت پاشکاری اویله ها. من در همه جماعت ها در دیهات کمیته های زنان هستم و شعبه رابطه با جامعه هست و واخوری ها با مقامات های دفتردار کمتر شدگی هستند در جای ها. من خواستم که در آینده من ساختارهایی که در سطح حکومت و دولت فعالیت میکنه اگر ما بیشتر و بیشتر با مردم واخوریم، در دل مردم از نزدیک گوش کنیم، به فکرم همین چیزها در آینده کم شدنش ممکن است. دیگر عاملی که اینجا گفتن البته تلفن‌های موبیلان برای ویرانشوی اویله‌ها تا اندازه تاثیر دارند. بعضا چیزی که گفتم از خارج کشور استفاده بعضا اویله‌ها پاش کرده است. یعنی بعضا به حساب نمیگیرن که پدر و مادر دختر طول چندین سالها با عذاب و مشقت یک دختر کلان کردن، لیکن در مدت 40 روز علاقه حیات این دختر میسوزند. یعنی از خارج کشور استفاده
домод яъне арӯсро ҷавобаш медиҳад бо ҳамин оила хуш мекунад. Барои ҳаминам дуниястам ки мана оянда ҳамин хеле мизи мудаввар суҳбату вокӯриҳо агар бештар шаванд бевосита дар доираи маҳдудият бо иштироки худи ҷавонҳо бештар агар мешуд ба фикрам ки хубтар буд таъсираш бештар мешуд. дар ин мизи мудаввар профессор ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон муҳтарам маъзамхон ансориам ҳузур доранд. воқеан ин боргоҳи маърифат як маркази ҳам тамаддун ҳам тафаккур дар водии зарафшон аст ва албатта аз таълиму тарбия аз нақши омӯзгорон низ мо метавонем дар бунёди оилаҳо як саҳми арзандаи хешро гузорем. ҳоло ман аз муҳтарам маъзамхон ансорӣ хоҳиш мекардам ки пиромони пешгирии равандҳои посткурии оилаҳо ва эҷоди меҳру муҳаббат дар хонаводаҳо андешаҳои хешро арзугӣ мекардем. марҳамат. дар ҳақиқат имрӯз давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла ҳизби халқи демократии тоҷикистон оиди масъалае ки имрӯз дар ин ҷо гузошта шудааст ҳамкорӣ хеле зиёд карда истоданд. чаре ки пешвои миллат дар паёми худ дар паёми гузаштаи худ махсусан қайд карданд. баъд аз ин боз дар вохӯрӣ бо аҳли зиё ва кормандони аҳли дин хеле ки иброз доштанд ва дастури хеле махсус карда шуд. ҳатто як гурӯҳи кории махсуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд ки то ин ки ҳар як оилаи ҳаёти фаъолияти ҳар як оиларо дар ҷояш дида барояд. ва албатта ин бисёр иқтидоми нек аст. ин ҳам некии ин иқтидом дар он аст ки имрӯз давлату ҳукумат ҳизби халқи демократӣ дар якҷоягӣ ҳеҷ аз ҳама унсурҳои ки инҷа проблеми ҷудошавии оила аст ҳеҷ аз ҳама унсурҳои ҳамина мо дарк карда намуданд ва аз рӯи ҳамин рафтор карданд ва ҳамин корҳои нодурусте ки ҳаст асосан аз бекор нишастан яъне ки кор накардан ҳам дар дохили оила ҳам дар ҷомеа мисол ба пуррагӣ қисми асосии фисади асосии ҷавонони мо имрӯз аз ҳамин чиз дур мондагиаст. ва хеле ки агар ба тараqqиёти имрӯзии ҷаҳонӣ назар афканем дар ҳамин ҷаҳон чанд давлатҳое ҳастанд ки бениҳоят муташаккилона тараққӣ карда мераванд. ин аз ҷумла мисол овардан мумкин ҷумҳурии чин ё давлати ҷопон. дар ин ду давлат як таълимотҳои беҳад баланд аст. якум таълимоте ки дар ин ҷо баланд аст пеш аз ҳама ҳурмати падару модар ки қотиёна талаб карда мешавад имрӯз. ва дуюм он аст ки ин ҳурмати аз инам баландтар ҳурмати устод аст. мутаассифона ҳамин чиз бо назардошти оне ки мо бисёр ҷанги шаҳрвандӣ аз сар гузарондем, бисёр проблемаҳои калони глобалии ҷаҳониро мо аз пеши назар гузаронда истодем, ин бетаъсири он нест. вале бо ҳаминро гуфтани ҳастам ки дар ҳақиқат мардуми мо метавонанд яъне ки солҳое буд ки солҳои дар давраи баъди поштории ҷумҳуравӣ дар давраи вазнӣ устодони мо муаллимони мо касби худро дӯст медоштанд. онҳо 1 сол 2 сол 3 сол ҳам бе ягон маош бе ягон чӣ аз ҳисоби захираҳои оилавии худ ба мактаб мерафтанд ба таълиму тадрис машғул мешуданд. яъне ки ҳамин як барнома ман ҷорӣ карда ҳастам дар ҷумҳурии қазоқистон, баъд ин дар ҷумҳурии ӯзбекистон ҳам ҳозир ҳаст. мо дар донишкадам ҳамин чиза вай кардем ки арӯси олиҳа арӯс мегӯем арӯси чӣ мегӯем як арӯсе ки намунавӣ ҳама касбу ҳунаро метавонад. барои ҳамин тамоми шароит аст барои ҳамин чиза ташкил карда кардан дар кор ки мисол пухтан дӯхтан тамоми ҳунарро аз ҷумла ман дар донишкада як қарор бурвардаги ҳастам ки ҳар як донишҷӯ фарқ надорад ба писар ё духтар ақаллан то 3 ҳунарро надонад сертификат нагирад мо ве имтиҳон давлатӣ гурӯҳ намедем. яъне ки ҳунар ёд гирад. барои ин ки талаботи имрӯзии ҷомеаи мо талаботи имрӯзии ҳукумати мо
طلباتی پیشوای ملت همین چیزه. باید که ما همین جوانه هنر و کسب هنر رو جلب کنیم. این اختیار مادر در کنیم. اجباری کردن، مجبوری کردن در کنیم که هنر رو یاد گیرن. تا روزی که یکم هنر آشنا باشد و اویله دار شده نمیتونه. اویله نگاه کرده هم نمیتونه. همون سببای از دور نزدیک ویران کردن اویله هم یکی از همین. دیگر چیز من می‌پرسیدم من مثال آوردم از خیتوی ژاپنی من اختراعات این تلفن و تکنولوژی همین چیز در جهان همین ژاپن ها بروند اصلا گیری پرقوت هستن همین دولت ها در همون دولت هم استفاده میکنن تلفن موبیل همین چیزها هست لیکن مثل اون حالتایی که ما اینجا قید میکنیم که از طریق تلفن نه تنها ویران کردن اویله ها بلکه دیگر کارهای نسبت یک از تهمت زدن دیگر کارها برای مانده شده لیکن بار دیگر من همین رو گفتین هستم که تعلیمات یعنی که پیش از همه هر یک مادر هر یک پدر هر یک استاد پیش از همه یکم چیز در نزد کودکان در نزد جوانان مردمش در کار که این هم باشد حرمتی از خود کلان سر کرده حرمتی پدر و مادر حرمت استاد اگر همین رکن‌ها بجا بیاد همش جا بجا شده میاد واقعا استاد شما یک چند پیشنهادات جالب را امروز مطرح کردید اگر شما راضی باشید من یک پیشنهاد دارم من معلم سرینا فتوزاده حضور دارم شما استاد ارجمند آیا ممکن است که معلم دوام یک ماهی که داماد و کلین و شما عریضه میکنید برای خانه داشتنی و همه کورس‌ها تشکیل کنید با اشتراک پدر و مادران بذار نماینده شما قانون جمهوری ترکستان درباره اویله شرط کرد بذار یک دو پدر و مادری همانها اشتراک کنند درباره اویله داری آنها را یک فهمانیم مقصد و مرام همین اویله داری شرطی شاید همین هم کم و بیش و آنها تاثیر رساند درست گفتید امروز اساسی پایداری اویله ها در تعلیم و تربیه هست اگر تعلیم و تربیه خوب باشد پدر و مادران این را احساس کنند ما میتوانیم که در این جاده و کمیابی‌های کلان نائل شویم. حالا من میخواهم که آموزگار کالج طبی شهر پنجکی سلیمه قادی را و این کس غالب آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت و همزمان یکی از اشتراکچیان خیلی فعال آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است میباشند و همزمان در این محفل ما خانواده اکرام و خوشبخت با همراهی عائله‌شان در این پل منوره حضور دارند من امید میکنم که آنها نیز اندیشه‌های خویش را بیان میکنند همه سخنهای گفته‌تون و من حیات خودم زندگی خودم خدا با شکر من 8 بچه دارم 6 تا دختر 2 تا پسر دخترام میدانیتون چی گفتنی هستم من زمانه تنج باشد نه که این بچه های با آداب با ترتیب خواندنشان ششتنشان زندگی کردنشان فقط پدر مادر با وابسته مهم به خودم به پدر مادرم میگفتن که بچه یک دهن اگر مانی اگر مراسای دنیا میشد یک کس بچهش یک خانه یک کس به میرود وای چی خود وای جای بیگانه به میرود وای تا زندگی یاد گرفتن تا حیات یاد گرفتن یاد میتی از شما بعد زندگی بعد گردنشان وای کرده پس کرده سخنشان پس کرده وای حرمت عزت یک دیگری حرمت عزت کند هیچ گپ نه حضرنگی یاشو فقط چیز گفتنی هست برای چیز جنجال میشود برای زندگی ویانه میفهمد دومد که دختر معقول یک دیگریش با میگیرن چه بعد توبه کردن یک ما دو ما بر جدا میشه همون یک دیگری هم میفهمن اول فهمن اونو حیات آسان نیست دختر کلان کردنی هم آسان نیست پسر کلان کردنی هم آسان نیست فقط وابسته پدر مادر بود دختر بچه فقط پختن ساختن سخن شیرین به یاد بید من هم مادر هستم خدا بشکر نمیده بچه کلان کردم لیکنم افزرنگی یاشا فقط چیز میگود اپشت چیز اپشت کرتا اپشت کاستوم اپشت جمع میشه اویلا دیدو سندی
نیکنم همونه اول خوشتامن با وابسته زیر کدن در کار یوشو جدایم سوق گب نمی بردارد یوشو گپاتونو نمیگیرد گردنش پس نمیکنه نیکی همون مادر با وابسته مادر گفت که همون خوشتامن چی گفت اگر گپ همون به درو اوقات پختمی اولش پدر رویشت بتی خوشتامنت بتی نون پختمی یک تا نون برو همون اول پیش همون با کندگی تا یکم کندگی تا پیش پدر مادر با ممکنه همون پدر مادر گپ میزند می نمیزند مردک کتی 54 سال بازو من زندگانی میکنم وقتش اومد ساعت تا 2 کار کردم کفته هم رفتم اپشتش اومد یک کلتکی کلانه گفتم تو گرشته حیات خودم همه من خلوه میدانه دخترم برآورد من تا ساعت 3 هم کار کرد یک تا همسایه ما بچه هم مایده خانه میمانم یک روز یک تنور نان پختاسیم اینش میچسبانم 2 تا شافر آمد که اکو کلانچه نیستم این مردم این کجا میرود مردک اداره بر اینا میکنم میگم وایش میترسه میغلطد اینش میترسه یک تنور نان وای کرد دستم به کلتک گرفته کفتنی رفتم مردک 6 تا کار خورفته 2 تا ماشین شوفر نیاخته که کفته اومدگی خونشون بمی من یکم بار همون مردک چایش تیار کردم وقتش به چیزش اتوب کردم اوقاتش تعیین کردم یک بار پدرت به نالت تو کی تو طلبش کرده حقارت نداره است من حیات خودم گپ زاده سیم بچه یک کس که کارم نه خودم وای حیاتش چخیلم باشه چخیلم مانان همون بچه هم دخترام منم اکرام شاعر است کو گرزکس منم دختر من مادر همون بچه اکرام اغلایم وایشم میگم پرداشانم میگم که بچه اول نام میپذیر می اول پیش پدر مادر با مونه یکم کندگی نانتانو برده مونه اوقات پختید می بینید نمکشه یک کاسه اول برده مونه بچه هاتان با خورینات بعد خودتان خوریدان برای همون مراسم میشد بچه یوشو هارو خامخیل نمیکنه من پخته نمیتونم اوقات نکردیم امروز فلان فهمدم میگه دومات باید معقول نمیده یک دیگرش خستگی باشدم لبافنی که این دیست که کدگی باشدم معقول نیستم تو رشته معقول نیستم میگه که من اوقاتم پخته تیار کرده نمیسته لباسم وقتش رو اتوب نمیکنه توفلم پاکده تازه کرده نمیماند میگه من با چی در کار این زن میگه هر خودت خوسته گرفتی که گویده میگه که وقتش با میگه من کاری میدونم وایش میگه این با ایدار مادر دختر تیار کنید اوقات پزانید توکه کند جمشویش کند اوقات پختن نان گره نانش پخته تاند بعد شوهر بده من آموزگار هستم و با همسری عزیزم طوری 40 سال است که زندگی میکنیم و ما صاحب 4 نفر دختری زیبا 4 نفر دختری معمول که آیله‌دار هستیم و 4 نفر دختری من امروز در آیله‌های خوشبخت دیگر زندگی دارم و باری هم از یگان توی آنها من شکایت نشنیدم و با این البته تربیه مردکم خیلی کلان است. من همچون آموزگار در طول 40 سال باری نشده است که به مکتب دیر مانده رفته باشم و در اینجا دیرکتوری من هم حاضر هستم. یگان مراتبه من دیر نمیمانم و همه این به طفیل همسری مهربانم هست و باری همه بی سبب از دست نماندم. دائما دستگیری من هستم و وقتی که من در آزمون‌ها شرکت می‌ورزم بسیاری ها میگویند که به تو چی نمیرسد؟ برای چی در این آزمون‌ها شرکت می‌ورزی؟ من میگویم که من یک شوهری مهربان دارم. اون کس مرا دستگیری میکنم و من در این آزمون محض با دستگیری شوهری مهربانم سزاوار جای سیوم گردیدم و از نام کل آموزگاران شهر پنجکین و از نام کل آموزگاران ولایت سوخت برآمد کردم گویم هم خطا نمیکنم و من طول 1 ماه در شهر دوشنبه بودم. اول یک شاگردم رو بردم 15 روز همراه وی بودم و او جای یکم رو اشغال کرد و یک روز دیگر آمدم باز در به شهر دوشنبه رفته باز 15 روز ایستاده خودم جای گرفتم و یک شاگردم نیز جای گرفت و بار مردکم نگفتن که تو چیکار کرده ایستاده ای؟ برعکس مرا دستگیری کردم
و من در اینجا در حضور همه شمایان و همسر مهربانم یک بار دیگر تشکر میکنم که من محض به طفیل شما و این مرتبه های بلند رسیدم و محض مهربانی دستگیری شما بود که من امروز اعلاچی معارف خلق گردیدم و محض دستگیری شما شوهر مهربانم بود که من باری از خداهایم گپ نشنیدم و دختران من در زندگی امروز خوشبخت هستند. 2 نفر آنها آموزگار مکتب میانه هستند، یکی از کلینی این است و 2 دیگری آنها نیز آموزگار آنها را نیز کلین کردگی و من به همین دخترانم میگویم که وقتی که از خانه من برآمده من یکم مرتبه از اویلی شما شکایت نشنوم و اگر گپ داشته باشیدون با همانها حل کنیدون و من یکم خبر نبیاریدون که هم من زخم میشوم و هم اویلی شما و امروز من یکم مرتبه از دخترانم نشنیدم که آیا اونها گنده این تو بود این تو شد. برعکس تعریف از دهانشان کنده نمیشود و این البته به طفیل تربیه همسر مهربانم است که دختران من را برای راست هدایت کردند و امروز من باید مهربانی باید فخر از شوهر خودم منتداری خود را اظهار میکنم و از تمام مردان جامعه از تمام شمایان مردان عزیز خواهش می نمایم که در زندگی زمان خود را دستگیری نمایتان. اگر دستگیری زمان مردم نباشد ما به یکم جاده رسیده نمیتوانیم. هیچ میدانی خدای زنده عالم زن است، متکای روزگاری جمله آدم زن است. بیش اگر باشیم یا کم در مسافی وقت خیش، بیشی ما بیشی زن است و شیوه های کم زن است. زن است و در مقام خود بلند از آسمان، دستگیری ما به هر روزی خدا هر دم زن است. جمله فرزندان آدم خورده شیری پاک زن، اولی ما هم زن است و آخری ما هم زن است. بیننده های عزیز و ارجمند، در خاتمه این میز مداور من از علیشیر مطربوف مدیر شعبه اطلاعاتی و ترغیباتی کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خواهش میکردم که پیرامون این موضوع مهم جامعه امروزه اندیشه های خویش را بیان میکردم. مرحمت. امروز میز مداوری که در موضوع زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است برگزار میگردد. اگر به عمق این مسئله ما فرو رویم و اگر درک کنیم که ماهیت این مسئله از چی عبارت است، صدف در قعر بحر جای است. با خاطر آنه که گوهری که در وجودی و صدف زیوری روزگاری ما باشد زیاد باید زحمت کشید. پیش از آن که صدف به دست آید باید که معتبر شد به عمق بحر، به عمق اقیانوس‌ها و به خاطر به آنجا رفتن باید مهارت باید داشت تا اینکه صدف به دست آوریم و از آن گوهر بگیریم و آن را در زندگی خیلی استفاده بریم. و همین عائله هم به همین میماند تا بنیادی عائله آمادگی ها، رفت و گذارها، دار و مدارها خیلی زیاد هستند. چون عائله به دنیا می آید بسیاری وقت همین گونه پدیده ها به ظهور می رسند که جوان ها ماهیت تشکیل و ادامه حیات و زندگی را در دایره عائله کم درک می کنند. درباره پاشخوری عائله ها و درباره به هم آوردن عائله ها امروز در این میز مداور و همزمان در جامعه، در مطبوعات، در وسایل اخباری عامه زیاد اندیشه ها بیان می شوند و در این راستا تمایل ها خیلی زیاد هستند و یکی از سبب هایی که در زمان امروز به نظر می رسد و باعث پاشخوری عائله ها می گردد این رو آوردن جوان پسران و جوان دختران ما با فرهنگ و با آیین بیگانگان است. به خاطر ببر کردن یا ببر نکردن لباس فرهنگی بیگانه امروز نیز به همین باعث گشته است و وقتی در کوچه با زنها آید به همین تقلید نکردن با فرهنگ بیگانه صحبت میکنید، آنها بیان میدارند که مردان ما
به همین مسئله یک نظری تند بود. امروز درست است که جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان جناب عالی محترم امین رحمان سیاست درهای گشاد را اعلام کرده است و امروز هر یک شهروند تاجیکستان میتواند به تمام مملکت‌های دنیا سفر کند. ولی از مرز تاجیکستان به بیرون رفتن این معنی آن را ندارد که ما در کولبار آرا و اندیشه خویش از دولت بیگانه فرهنگ وی را به خود آوریم. مثلا امروز از تاجیکستان همچون تاجیک به بیرون میروند، وقتی که از آنجا به تاجیکستان قدم میگذارند تماما افراد دیگر هستند، اندیشه‌هاشون دیگر است، فکرانیشون دیگر است. یک امروز باز باعث ویرانشوی عائله ها این همین تعصب و خرافات پرستی هم هست که مردم اصل و ماهیت دین اسلام را درک نمی‌کنند. جناب عالی در همون یک ملاقاتی که سنه 9 مارس سال روان برگزار گردید درباره تمام ارزش‌های معنوی و فرهنگی از آن جمله در بابت آداب عائله‌داری نیز بیان اندیشه کردند و طوری که همگان همین ملاقات را تکرار به تکرار گوش کردیم و از روزنامه‌ها خواندیم. از سطر اولی همین صحبت تا به آخر همه سخن‌های پیشوای معظم ملت اثبات از قرآن و از حدیث است. همین چیز هر یک شهروند تاجیکستان را باید با آن وادار کند که ما باید از اصل و نسب خود جدا نگردیم. ما تاریخی بیش از 6000 ساله داریم. این تاریخ را پیشاروی تاریخی ممالکی که 1000 سال یا زیادتر از این تاریخ دارند برابر کردن، مقایسه کردن ارزنده نیست. در اولی همین صحبت سخن از باب محبت هندیانه رفت. یک کینوفیلم هندی باغبان هست. اگر یگان نفر همین کینوفیلم را دیده باشد، وقتی که همین یک پیرزن در خانه بیبی همون یک دختر با همین نبیرش درباره رسم و تعامل شرقیانه زیاد صحبت میکند، در اول همین دختر به اعتنایی میکند. در یکی از همین وقتی که باید به همین شب نشینی ها میروند، در همونجا میخواهند که همین دختر را تجاوز کنند. وقتی که باید به خانه بر میگردد با همین یک آثار اندوه و دیگر چیز، همین بیبی به همین نبیره میگوید که نابسته از آنی که ما در کدام عصر زندگی میکنیم، نابسته از آنی که ترقیات زندگی تا به کدام پایه رفته است، از خاطر یگان لحظه فراموش نساز که تو شرقی هستی و شرقزاده هستی. همین فرقیت فرهنگ شرق از فرهنگ غرب همین است که در ما پاکی و عفت و نفاست و زیبایی این دوستداری عائله و عائله‌داری در مقام اول نیست. این را به هیچ چیز عوض کردن، با هیچ چیز مقایسه کردن ممکن نیست. برای همین هوسبازی ها، همین کجروی ها، همین تنگ نظری ها در زمان امروزه بسیار وقت باعث میگردد که عائله ها با هم پاش خورند. دیگر سبب و عامل هایی که باعث پاشخوری عائله ها بود، این تربیه نادرست خانوادگی ما است. امروز پدر و مادران جوان طوری که درست گفتم که تیز به شوهر دادن عائله ها نیست، همین باعث آن میگردد که وی جوان و دختر با عائله داری آماده نیست. همه پس از ختم مکتب میانه، پس از صنف 11 عائله دار میشود، حال وی کودک است. پس از یک سال دیگر وی فرزنددار میشود و فرزند را حال راه تربیتش رو نمیدونه. با دیگر عاملی هست که امروز باعث جدایی شوی عائله ها میشود. این تحمل ناپذیری طرف داماد است که همین ویا حتما خواهشمند آن هستند که همین بعد از 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه و چندین ثانیه همین عروس باید که حتما فرزند به دنیا بیاورد. اگر یکی با تأخیر افتاد مدت حامله دار شوی همین عروس، آنها همین عروس را با بیزوریاتی گناهکار میکنند و این عائله ها پاش میکنند.
در این حالت هم مثال های زیادی هستند که همین در کینوفیلم های هم هست و در همین کتاب های هم هست. باید که همین چیز یک مایه عبرت باشند، یک سرچشمه حیاتی آزادانه ما باشند. برای همین خوش است که هر یک عائله همین شجره اولادی خیش را باید که پیش رو قرار داشته باشد. پیشتر در همین شهر باستانی پنجکن عائله های برومندی بودند که مردم به همونها تکیه میکردند، از همونها استناد می آوردند و از اونها پیروی میکردند و در هر محفل و مجلس سخن از همین باب میرفت. امروز همین ارتباطی بین نسل نورس، نسل میانه سال از بین رفته است. امروز ما در کوچه وقتی که میرویم پیشتر همان نسلی همین خردسال خواننده مکتب بودند، هرچند که زمان دیگر شد ارزش ها هم دیگر میشوند، لیکن در همین کوچه جوان ها آنقدر با آواز بلند گپ نمی‌زدند، در کوچه رفتارهای بی‌ضبط نمی‌کردند. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که همین کلان سالان آنها را در همین کوچه باز می‌داشتند، میگفتند که همین کارات را تکرار نکن. لیکن امروز هر نفری که از همین خیابان ها میگذرد، از کوچه ها میگذرند و جوان ها به چیکار مشغول هستند و نورس به چیکار مشغول است، کسی اعتبار نمیدهد، کسی به همین چیز اصلاح اندیشه نمیکند و همین هم باعث آن میگردد که امروز جوان های ما خود را علاقه در همین جامعه یک شخصان مستقل قبول دارند و خیال میکنند که همین دنیا دنیای ویها است و همین زندگی آنها است. برای همین به هر صورت تربیت خانوادگی نقش مؤثر دارد در برقرار شوی عائله ها، عموما در پاسداری عائله ها. و یک چیز مهم هم اینجا قید شد، همین چیز را باید که در تمام عائله ها همیشه یک شعار زندگی قبول داشته باشند. این چیز پیش اصلا وابسته است از همون طرف جانبی عروس و داماد. این گپبری و گپیاری عروس و خانه و در اینو باید است. اینا معلم قادر و درست در قید کردن و دیگر سببش این رعایت نکردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان امروز یکی از عامل‌های مهمترین پاسداری عائله ها شده است. این را ما نباید فراموش کنیم. در دهات ما نمی‌دانیم که این وضعیت در کدام سطح قرار دارد، لیکن در شهر پنجکن باستانی ما همین مسئله خانه‌دارشوی فرزندان را به یک ماجراهای آورده رسانیده‌اند. بعضی زنهای ما که اینا اگر پیش راهش گرفته نشود پاسداری عائله ها از این هم زیاد به نظر می‌رسد. امروز از جانب عروس رفته آرا دادن خانه داماد را باید قطعیاً از بین برداشته بکنه. هیچ ممکن نیست که عروس خاندان داماد رفته با پرده های 15,000 و با میز کرسی های دیگر چیزها آرا دهد و در همین راه هم گریمش را نآوردی، اینش را نآوردی و اینش را نآوردی. پدر و مادر باید که خوشبختی آینده فرزند داشته نه اینکه سرونی بود. یکی امروز در محور عائله سازی ما، در محور بنیاد عائله ما همین لباس پرستی، همین ظاهر پرستی، همین با خرافات ها داده شدن ها و دیگر گپ و گزارها، همین تصور کنیم یک صندوق از خانه داماد به خانه عروس بردن و از خانه عروس آورده به خانه داماد ماندن و چندین خیش و تباری عروس و در اومده درونش ورقگردان کرد، اینش آورد اینش آمد علاقه از همین داخلی صندوق مستحکمی عائله یا بر همخوری همین عائله به نظر میرسه. از همون آینه که عروس به خانه داماد آورده است، از همین آینه نیست همین بنیاد عائله برهم میخورد، چرا که همین عروس و داماد در همین آینه که عروس آورده است آینده زندگی خود را دیده نمی‌بینند. آنها فقط در همین آینه همین طرح و نمای همین خانه را می‌بینند، لیکن آنها نمی‌دونند که بنیاد این عائله از این گلیم و از این کرته و از این بالی نیست. مردم در خیمه ها زندگی کرد، مردم در پلاس ها زندگی کرد، مردم در سردی های سر بود، لیکن عائله مستحکم بود. هر چقدر که ترقیات شود، هر چقدر که پیشروی های علمی تکنیکی می شود، البته این تاثیر میکند با کاستگی اخلاق و با پسشوی معرفت، لیکن من همین زحمت و کوشش های شبانه روزی جناب عالی که در تاجیکستان آزمون های گوناگون جمهوریوی را امروز پیشنهاد کردند و منظور کردند، به همین خاطر است که
оилаҳои мо сари ҳамин масъала низ андеша кунанд. абдурахмони ҷоми беҳуда намегӯяд ки хуштарзи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхоре нест, ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест. аз дугонабозию аз ҷӯрабозию аз хонаи дугонаи ҷӯраҳо рафтан, агар як лаҳза дар ҳамин паси миз дар даст китоб дошта бошад, аз тамоми бадбахтиҳои зиндагӣ вай дар канор хоҳад буд. вале ҳамин фарзанде аз хурдӣ сар карда ба китобомӯзӣ одат монанд. имрӯз дуруст гуфтам ки ҳаёти зиндагии имрӯзаро бе телефони мобилӣ тасаввур кардан мумкин нест. лекин вақте ки дар мактаб омӯзгорҳо талқин мекунанд ки фарзандон китоб хонанд, вақте ки фарзанд ба хонааш меравад ки аз ҳамин модараш сар карда то бибикалонҳо ҳама дар даст ҳамин телефони мобилӣ ваям китоб намехонад. имрӯз ман ин мулоқоту вохӯриҳо дар деҳаҳо мешавад. мана мо ҳамин сари ҳамин масъалаҳо бисёр меандешем. пештар занҳои хурдсолу миёнсолу калонсолҳо дар даст ҳамон ӯрчуқ мегуфтанд, ресмон мерисиданд. ягоҳ ҳунари дигар куди машғул мешуданд. ё ин ки ҳамин навъарӯсон низ бо сад умеду орзу барои ҳамин шавҳари хеш рӯйморча мебофтанд, биёнбан медӯхтанд. вай ҳамин меҳри ана ҳамин дасти ҳамин зан, ҳамин сӯзан гати ба ҳамин қалби шавҳар ҷо мешавад. хеле ки ҳамин меҳри модар ва фарзанд бо шири модар ҷо мешавад. имрӯз ана ҳамин бибинед ки дар кӯча аз ҳамин 100 сола то ба 1 сола, аз 1 сол то ба 100 сола ҳама банди телефони мобилӣ ҳастанд. маъракаҳо меравем, тӯи маросимҳо мешинем, яке баъд аз салом алейк ҳама ҳамин сархам ҳама дар ҳамин дунёи худаш, баъд меҳр дар куҷоу, муҳаббат аз куҷоу, самимият аз куҷоу, ин ҳама гапҳо баъд ҳеҷ мешавад. барои ҳамин итминони комил дорем ки пас аз ин андешаҳо, пас аз ин гуфторҳо, нахуст бояд ки ҳар яки мову шумо ки имрӯз аз ин минбарҳо сухан мекунем, дар ана ҳамин ҷода намуни ибрат бошем. ки яке пага ангушшумор нагӯяд ки ту худат аз минбар ҳамин хел мегӯию, лекин зиндагият дигаргуна аст. барои ҳамин намуни ибрати ҷомеа будан, барои он ки сухани шумо ба ҷомеа таъсир кунад, бояд худатон дар ҳамин ҷомеа, дар ҳамин ҷодаҳо бояд намуни ибрат бошед. ман ба ҳамаи онҳое ки дар ин мизи мудоввар иштирок доштанд, андешаву мулоҳизоти ҷолиб ва пурмуҳтаво баён кардан арзи сипос мекунам. агар ҷомеаи имрӯзаи мо аз ин суханон баҳравар шавад, дар зиндагии хеш онҳоро истифода кунанд, ман итминон дорам мо метавонем дар бунёди оилаҳои соҳибсаода ва онҳое ки ба зиндагӣ бори аввал қадам мегузоранд мусоида намоем. устолоиқ дар тарҷумаи як шеъри ҳисини фармуданд: зиндагӣ як бор меояд ба кас, зиндагонӣ соғари базм асту бас, нӯши ҷонат бо ин ҷоми тараб, барнамеоӣ ба дунё бозпас. воқеан оила як бор барои зиндагӣ бунёд мешавад. зиндагӣ инсон бозпас намегардад. ман баъзан мегӯям ки мо бояд дар арафаи рӯзи модар, дар арафаи рӯзи ҷаҳонии оила аз оилаҳо ёд накунем. ҳар рӯзи зиндагӣ мо бояд рӯзи оила бошад, зеро мо дар муҳити оила тарбия меёбем. ҳамон фарзандон, хушбахтии мо дар оила ҳаст. ба ҳамаи шумо барои ибрози андешаи мулоҳизаҳои хеле ҷолиб сипоси бепоён баён мекунам. умед мекунам ки ин барномаҳо идома меёбад. ба роҳбарияти кумиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри панҷакин, ба ҳамаи донишгоҳу донишкадаҳое ки ва падару модарон, оилаҳое ки инҷо ҳузур доштанд, ман бори дигар миннатдории самимӣ баён мекунам. ва албатта тамоми ҷаҳду талошҳои мо дар соли маърифати ҳуқуқӣ, ин пеш аз ҳама баландбардоштани ҳам маърифати ҳуқуқӣ ва ҳам маърифати ахлоқии ҷомеа ҳаст. агар маърифати мо боло равад, оилаҳо ҳамеша мустаҳкам ва соҳиби бахту саодат боқӣ мемонанд. саломату сарбаланд бошед. ташаккур, мамнун шуд.